जय जगन्नाथ नमस्कार। आमर सत्य आनुकूल्य परिचालित शक्ति सौरभ कार्यक्रम षष्ठ अध्याय व षष्ठ महक को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। এই ষষ্ঠ পর্যায়ে आमे आज जानिबा बा आलोचना उपरको नबा महात्मा काहाकु कहंती, क्यों क्यों गुण को नहीं जड़े व्यक्ति निजकु महात्मा रूप प्रतिष्ठित करिता है। सेई महात्मा बा महापुरुष मानकर लक्षण साधारणतः केतोटी एवं से लक्षणर आवश्यकता कौन रही से संपर्क में आम किसी आलोचना आज करिबा। आमर नीतिशास्त्र कहे श्लोकटी मैं आवृत्ति करुच्ची। शास्त्र कहूची अष्टौ गुणा पुरुष दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमश्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। इस श्लोक चाणक्य नीति आम पिलादिने पढ़ी। अष्टौ गुणा पुरुष दीपयन्ति। अष्टौ गुणा आठोटी गुण आठोटी लक्षण पुरुषम दीपयन्ति। गोटे पुरुष को गोटे मनुष्य को दीपित कराए, आलोकित कराए, गोटाए मनुष्यर जीवन को आलोकित कर दिए। इठे आलोकित कहिबार अर्थ होछि जगत रे समस्ते जन्म होइचंती, समस्तंकर भी मृत्यु अछि, किंतु प्रायतः समस्ते अंधार भितर अछंती। कहिबार तात्पर्य जहाकु जगत जानी पारे नाही, जहाकु जगत देखी पारे नाही, से तो अंधार भितर बुड़ी रहिला, किंतु निजर गुण आलोक को जगत भितर खेलाई देई निज जीवन को से आलोकित कर दिए। अंधार भितर से आलोक को चली आसे। सब पदार्थ आ जो वस्तु अंधार भितर आलोक को आसे ताकू समस्ते देखी पारंती, ताकू समस्ते जानी पारंती। एणु निजर गुण को नहीं, निजर कर्तव्य को नहीं, कर्म को नहीं, आचरण को नहीं जो लोक निज जीवन को आलोकित करी विश्व समक्ष विश्व चक्षु रे उपस्थापित कर दिए, सी हूँ महापुरुष। एणु पुरुष को महापुरुष परिणत करवा, मानव को महामानव परिणत करिवार से लक्षण गुड़िक ये श्लोक माध्यम ताहा प्रकाश करा जायछि। शास्त्र कहूची अष्टौ गुणा आठोटी गुण पुरुष दीपयन्ति। गोटे पुरुषर जीवन को दीपित कराए, उज्ज्वलित कराए, आलोकित कराए। ये आठोटी गुण कौन कोटि कोटि करी कहले। एक होछि प्रज्ञा। प्रज्ञा कहले ज्ञान बुद्धि इत्यादि को प्रज्ञा कहा जाए। एणु समुचित सद्ज्ञान सद्बुद्धि दिव्य ज्ञान दिव्य बुद्धि याकू आमे मनुष्यर प्रज्ञा बोली कहिबा। बुद्धि तो भल बाटर जीव, बुद्धि तो खराब बाटर जीव। से कर्मयोगी निज जीवन को जे कर्म उत्सर्गित करुच्ची, सबु बेले कर्म लगे रखी सत् कर्म था बुद्धि केबेले अबाटरे अपथरे जीव नाही, किंतु से आलस्यर वशवर्ती होई अलसुआ होई निज जीवन को कर्म लगाऊ नाही, घरे बसी रही किछि कर्म करू नाही, था मुंडरे जो बुद्धि गुड़िक आसब से गुड़िक हूँ खल बुद्धि, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि जहाँ कहा जाए। एणु आलस्य हूँ शैतानर गति। अलसुआपण कौन कर्म न करी
ଘରେ ବସି ରହିବା ହେଉଛି ଶୈତାନର ଗଦି। ୟା ମାନେ ଅଳସୁଆ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକର ମୁଣ୍ଡରେ ଶୈତାନୀ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀର ମନରେ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ମାନବଟିଏ ମହାମାନବରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ପୁରୁଷଟିଏ ମହାପୁରୁଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେ ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ନିଆଗଲା ତା ଭିତରେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗୁଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଲ୍ୟମ୍। କୌଲ୍ୟମ୍ କୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ କୌଲ୍ୟ, ୟା ମାନେ କୁଳୀନତା। ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜାତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ନିଜର ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ନେଇ, ନିଜର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନେଇ, ନିଜ ବଂଶର ବୁନିୟାଦ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛି, ଦୂଷିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଥା କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ମନେ କରନ୍ତୁ, ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ଦଶରଥ ମହାରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ଏ ଯେଉଁ ଦଶରଥ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଦଶରଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। କିପରି ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଦଶରଥ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଅବତାରଣା କରୁଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭଟ୍ଟି କାବ୍ୟରେ କବି ଭଟ୍ଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଭୁନୃପୋ ବିବୁଧ ସଖ ପରମ ତପଃ ଶ୍ରୁତାନ୍ୟୁତ ଦଶରଥ ଇତ୍ୟୁଦାହୃତ ଗୁଣୈର୍ବରଂ ଭୁବନ ହିତ ଛଳେନ ଯମ୍ ସନାତନ ପିତରମୁପାଗମତ୍ ସ୍ୱୟଂ। ଦଶରଥ ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ ସଂସ୍କୃତ ଭଟ୍ଟି କାବ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ବର୍ଗରେ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦଶରଥ ରାଜା କିପରି ଥିଲେ ନା ବିବୁଧ ସଖ, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲେ। ଏବେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଜଣେ ମାନବ ନିକଟରେ ଆସିଥାଏ, ତା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ପରମ ତପଃ, ପର ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁ ସେ ଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ଅରିମାନଙ୍କୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଦମନ କରିଥିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ପରାକ୍ରମ ଥିଲା। ପରନ୍ତପ ଶ୍ରୁତାନ୍ୱିତ। ଶ୍ରୁତ, ଶ୍ରୁତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶାସନାତ୍ ତ୍ରାୟତେ ଯତ୍ ତତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍। ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ତ୍ରାଣ କରେ ସେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସନ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ନା ଅନୁଶାସନ, ଉପଦେଶ, ଶିକ୍ଷା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଶାସନ। ଶାସନର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ବାଡ଼େଇବା କି ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବା। ଅନୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା, ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯିଏ ତ୍ରାଣ ବା ରକ୍ଷା ଦିଏ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ, ସିଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଶ୍ରୁତାନ୍ୱିତ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦଶରଥ ମହାରାଜା ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୁତାନ୍ୱିତ ଦଶରଥ ଇତ୍ୟୁଦାହୃତ। ଏଇ ଦଶରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଦାହୃତ ନୃପ। ଉଦାହୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜଗତ ପାଇଁ, ଯେ ଜଗତ ବିଶ୍ରୁତ, ଜଗତରେ ଯେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କହିଲେ ଗୁଣୟର ବରମ୍। ଗୁଣୈହି ବରମ୍, ବହୁତ ଗୁଣରେ, ବହୁତ ସୁଗୁଣରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସେ ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହାର ଗୁଣରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସନାତନ ସ୍ୱୟଂ, ସ୍ୱୟଂ ସନାତନ, ଚିରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ରୂପରେ ଯାହାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଣ ଥାଏ ସେଠିକି
ଭଗବାନ ବି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ପୁତ୍ର ହୋଇକରି ତାକୁ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଗୁଣୈର୍ ବରଂ ଭୁବନ ହିତଚ୍ଛଳେନ ଯମ୍ ସନାତନ ପିତରମ୍ ଉପାଗମତ୍ ସ୍ୱୟଂ। ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପିତୃ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶରଥ ରାଜା କୁଳୀନତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଯାବତ ଦଶରଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସବୁ ମହତ୍ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ତୁଳସୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଇ ପର ବଚନ ନ ଯାଇ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ମହନୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶରେ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନିଜର କର୍ମକୁ ନିଜର ସୁପ୍ରଜ୍ଞା ସୁବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନିଜ ପିତୃ ପିତାମହଙ୍କ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଗୋଟେ କୁଳୀନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେବା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ମଣିଷ ସେ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚ କୌଲ୍ୟମ୍ ସ ଦମଃ, ପୁଣି କହିଲେ ଦମଃ ସ ଦମଶ୍ରୁତମ୍ ଚ। ତେଣୁ ଦମ କ'ଣ? ଦମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଯମ। ସଂସ୍କୃତରେ ଦମ ଧାତୁ ଦମନ କରିବା ଅର୍ଥରେ, ଦମ ଧାତୁରେ ଅଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ କହନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଦମ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦମନ ବା ସଂଯମ। ଦମନ କାହାକୁ କରିବା? ଆମେ କାହାକୁ ଦମନ କଲେ ତାକୁ ଦମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ସଂଯମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ମନସୁ ଦମନଂ ଦମଃ, ମନକୁ ଦମନ କରିବା ସଂଯମ। କାହିଁକି ନା ଆମର 10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5, ଏ 10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ମନ ହେଉଛି ରାଜା। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସଦାବେଳେ ସୁଖାଭିମୁଖୀ, ସଦାବେଳେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। କାନ ଚାହେଁ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଜିଭ ଚାହେଁ ମଧୁର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଖି ଚାହେଁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ନିକଟରେ କରନ୍ତି ଗୁହାରି ଏବଂ ମନ ନିର୍ବିଚାରରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଏ। ଏଣୁ ମଣିଷ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଏ, ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ମନକୁ ଦମନ କରି ଦିଆଯାଏ, ଏ ସମସ୍ତ ଅବଦମିତ ହେଇଯିବେ। ନା କାନ, ନା ଆଖି, ନା ନାକ, ନା ଜିଭ, ନା ଚର୍ମ, ନା ହାତ, ନା ଗୋଡ଼, ନା ପାଉ, ନା ଉପସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ସଂଯମ ହେଇଯିବେ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଯମତା ହେଉଛି ମହାମାନବର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ। ଏଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚ କୌଲ୍ୟଂ ଚ ଦମଶ୍ରୁତଂ ଚ। ଶ୍ରୁତ କହିଲେ ହେଲେ କହିଥିଲି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଚ ଦମଶ୍ରୁତଂ ଚ ପରାକ୍ରମଶ୍ଚା ବହୁଭାଷିତା ଚ। ଏବଂ ପରାକ୍ରମ। ପରାକ୍ରମ କ'ଣ? ପରାକ୍ରମ କହିଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା, ବଳକୁ ବୁଝିବା, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଶାରୀରିକ ପରାକ୍ରମକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବା। କେବେ ହେଲେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲାବେଳେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଥିବା ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଯାଉଛି, ଯୋଦ୍ଧା ଜଣେ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, କେତେକ ପ୍ରାଣରଙ୍କ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ। ଯୁଦ୍ଧେନ ବୀର ମ୍ରିୟେତ ବା ମାରୟେତ। ବୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ମରେ ବା ମାରେ। ଯାହାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନ ମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ।
ଏଣୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବା ବୀର ଜାତକରେ କେବେ ଲେଖା ହେଇନି, ବୀର କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇନି। ସମ୍ମୁଖ ସଂଗ୍ରାମରେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଏ, ସେ ଜୀବନ ଦେଇଦିଏ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅପ୍ସରା ମାନେ ଦିବ୍ୟ ମାଲ୍ୟ ଧରି ବରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଭୂମିକି। ନର୍କ ସେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ ଦେଇକରି ଶହୀଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ପରାକ୍ରମକୁ ପ୍ରକୃତ ପରାକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯାଇକରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା, ସେପଟେ ଟିକେ ଜୋର ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଗଲା, ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଧାଇଁକିରି ପଡ଼େ, ତାକୁ ପରାକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞାଚ କୌଲ୍ୟଞ୍ଚ ଦମଶ୍ରୁତଞ୍ଚ ପରାକ୍ରମଶ୍ଚ ଅବହୁଭାଷିତାଚ, ପରାକ୍ରମଶ୍ଚା ବହୁଭାଷିତାଚ ସନ୍ଧି ଅବହୁଭାଷିତା। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କହେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହେ ଅଯଥାରେ, ଏଣୁ ତେଣୁ ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ସଦାବେଳେ ହୁଏ। ସେ ହେଉଛି ବହୁଭାଷୀ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅବହୁଭାଷିତା। ଏମାନେ ବହୁତ କଥା ନ କହିବା। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଧିକ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କଥା କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିବା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସାର କିଛି ନଥିବ। ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଭିତରୁ ଛୁପୁଡ଼ିଲେ ବିନ୍ଦୁଏ ସାର ବାହାରିବ। ସେମିତି ବିନ୍ଦୁଏ କଥାକୁ ଯଦି ଘାଣ୍ଟିବା, ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ସାର ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ସୀମିତ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ବିପୁଳ କଥା, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଆମ ପାଇଁ ବାହାରି ପାରିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଅବହୁଭାଷିତା, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମିତଭାଷୀ। ମିତ ମାନେ ସୀମିତ ବା ଅଳ୍ପ, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କଥା କହନ୍ତି। ଏ କାହିଁକି ଅଳ୍ପ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆଖୁ ମହାକବି କାଳିଦାସ ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟାୟ ମିତଭାଷିଣାମ୍, ସତ୍ୟାୟ ମିତଭାଷିଣାମ୍। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ କଥା କହେ। ଅଧିକ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାବରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କରି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିବା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କଥା କହନ୍ତି। ବହୁତ କଥା କହିଲେ ତା ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁ ବା ସଜ୍ଜନ ଭାବରେ ପାଇପାରିବାନି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଖଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନେକ କଥା କହିଲେ ତା ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟାୟ ମିତଭାଷିଣାମ୍, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ବାଚନିକ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଳ୍ପ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି, କଥା ସିନା ଅଳ୍ପ, ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଅବହୁଭାଷିତାଚ ଦାନଂ ଯଥାଶକ୍ତି କୃତଜ୍ଞତାଚ। ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଦାନଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯଥାଶକ୍ତି, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେ ଦାନ କରିପାରିଲା। ଦାନ କରିବା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ। ସେମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଦାନ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କୃତଜ୍ଞତା ବୋଲି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର, ଏ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷରର ଯାହା ଭାବ, ଯାହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ନା
କୃତଜ୍ଞତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯାହାଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଛେ ତା ନିକଟରେ ନିଜର ନମ୍ରତା, ନିଜର ଭକ୍ତି, ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶଂସା ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆମର ହେଉଛି ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଯାହା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଛି, ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ, ଉପକାର ପାଇଥିବା ଲୋକ ତା ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତାର ଅପକାର କରୁଛି, ତାର ଦୁରାଚରଣ କରୁଛି, ତାର ପଛରେ ରହି ତାର ନିନ୍ଦାଗାନ କରୁଛି, ସମାଜ ଭିତରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛି, ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଅଛି। ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଲୋକ ସମାଜରେ 105 ଜଣ ଥିବେ, ଆଉ 95 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃତଘ୍ନ। କୃତଜ୍ଞତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି କୃତଘ୍ନତା, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବେଇମାନି ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କରିଛି, ସେ ଉପକାରଟାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଭୁଲି ଯାଇ ତା ନିକଟରେ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତା ଜଗତରେ ତା ନାଁରେ ବହୁତ ଅପବାଦ କରୁଛି ବା ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ, ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ, ଚିହ୍ନା ନ ପଡ଼ି ଜଣା ନ ପଡ଼ି ତାର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କୃତଜ୍ଞତା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଯେମିତି କରିଥିଲା ସେ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଭାଲୁ ପାଖରେ ରାଜା ପୁଅ ଯେମିତି କରିଥିଲା, ଭାଲୁ ସିନା କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା, ସିଏ ଭୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଶୋଇଯାଉ ଟିକେ। ରଜା ପୁଅ ସିନା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରହରରେ ଭାଲୁକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଲା, ଭାଲୁ ଯେତେବେଳେ ରଜା ପୁଅକୁ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି, ତୁମେ ସତର୍କ କର, ଭାଲୁ ଶୋଇଛି, ରଜା ପୁଅ ତାକୁ ପେଲିଦେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ବାଘ କବଳରୁ ଭାଲୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିଲା ରଜା ପୁଅକୁ, କିନ୍ତୁ ରଜା ପୁଅ କ'ଣ କଲା ନା ଭାଲୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ତଳକୁ ପେଲିଦେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କୃତଘ୍ନତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଯାହାଫଳରେ ଶଶେ ମୀରା କହି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ କାଳିଦାସ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏକ ବିରାଟ ଗପ ସିଏ, ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଇଏ ହେଉଛି କୃତଘ୍ନତାର ଉଦାହରଣ। ଏଣୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଏ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧେ ପ୍ରୟାଗେ ଚ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମେ ବ୍ରହ୍ମହାପି ପ୍ରମୁଚ୍ୟେତ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ନ ମୁଚ୍ୟତେ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେତୁ ବନ୍ଧ ରାମେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇ ସେ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି, ପ୍ରୟାଗ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପୀ, ବ୍ରହ୍ମଘ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ, କୃତଘ୍ନ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ବେଇମାନ କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୃତଘ୍ନତା ଠାରୁ ପାପ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ବଡ଼ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଘ୍ନେ ଚ ସୁରାପେ ଛ ଚୌରେ ଭଗ୍ନବ୍ରତେ ଷଠେ ନିଷ୍କୃତି ବିହିତା ସଦ୍ଭି କୃତଘ୍ନେ ନାସ୍ତି ନିଷ୍କୃତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପୀ, ସୁରାପ, ମାନେ ସୁରା ପିବତି ଇତି ସୁରାପ, ସୁରା କହିଲେ ମଦ୍ୟ, ସେ ମଦ୍ୟପ, ମଦ୍ୟପ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପାପୀ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପାପୀ, ଭଗ୍ନ ବ୍ରତ ସେ ନିଜର ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ କରେ, ସଂକଳ୍ପ ଭଗ୍ନ କରିଦିଏ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ପାପୀ। ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ ବ୍ରତେ ଷଠେ, ଏବଂ ଷଠତା, କପଟତା, କୁଟିଳତା ସେ ଆଚରଣ କରେ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ପାପୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାପୀ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ, ମଦ୍ୟପାନକାରୀ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଲେଶ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକ, ଷଠତା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କୃତି, ଏମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ସଜ୍ଜନମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ଏମାନେ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କୃତଘ୍ନେ ନାସ୍ତି ନିଷ୍କୃତି। ସେ କୃତଘ୍ନ, ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ,
ଯିଏ ଉପକାରୀର ଅପକାର କରେ ସେଭଳି ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ କୌଣସି ନିସ୍ତାରର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଜଗତରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, କୃତଜ୍ଞର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ଚ କୌଲ୍ୟଂ ଚ ଦମଶ୍ରୁତଂ ଚ ପରାକ୍ରମଶ୍ଚା ବହୁଭାଷିତା ଚ ଦାନଂ ଯଥାଶକ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ଚ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜକୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଏହି ଶକ୍ତି ସୌରଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜଗତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଜଗତ, ତମେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ନାହିଁ, କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଇ 8ଟି ବାଟକୁ ନେଇ, ଏଇ 8ଟି ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୁଣକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନ ଦୀପିତ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷ ଜାତି এই 8ଟି ଗୁଣକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଧାରଣ କରି ନ ପାରିଲେ, ୟା ଭିତରୁ 4-5ଟି ଗୁଣ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ, ଦୀପିତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଅଷ୍ଟୌ ଗୁଣା ପୁରୁଷଂ ଦୀପୟନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଚ କୌଲ୍ୟଂ ଚ ଦମଶ୍ରୁତଂ ଚ ପରାକ୍ରମଶ୍ଚା ବହୁଭାଷିତା ଚ ଦାନଂ ଯଥାଶକ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ଚ। ତେଣୁ ଏଇ 8 ଗୁଣକୁ ଆପଣାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସବୁବେଳେ ଉପକାରୀ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କେବେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।